हायरे मुमुक्ष ने शब्द बोल वागे आज महाकाली माना पटोगन में एमनी प्राण प्रतिष्ठा थी हजू एक वर्ष थी नहीं बा मोने नीजे न मोने नीजे संतोनी साक्षी कहूं छू तमने तमे ब्रह्माजी ने जोया विष्णु ने जोया महेश ने कोई जोया जो मशू हो पानी में कोई वस्तु पड़ी गई हो डोल हो तो उधी जड़े नहीं गई आश्रय नहीं तो उधी देखाय नहीं एम खाली तमे अमुक भजन गाता हो मौज ये बात ताने दिशा को चाले हूँ भजन गातो तो चाले पण आ गाम में बीजी वार मारे आववानुं थयुं छे आप सौनी इच्छा हो एम करूँ बाकी शांति हशे मजा आवशे हूँ तो संतों दर्शन करीने जतो रह्यो मने कोई नहीं नुकसान करे कोई तकलीफ नफो तो मोटो से पर नुकसान मने नहीं नफो तो संतना दर्शन दिया ना नफो तो से जो तकलीफ जो पड़ी से महेश ब्रह्मा विष्णु महेश ने आपणे कोई जोया नहीं पण अतारे प्रगट दर्शन करवान तो मळी रहेवुं छे ब्रह्मा जी सृष्टि ने उत्पत्ति करी हम शास्त्रों ने संतो कैसे बापू ब्रह्मा जी सृष्टि ने तो अपनी उत्पत्ति को नहीं करी ए पोते ब्रह्मा से कोई मां में कोई फेर नहीं बा पालक पिता विष्णु भगवान तो अपना पालक बापू पालन पोषण करी मोटा पुण्य कर्या आ शक्ति आई मानु धोमसन माना प्रसंग में से એટલે માં એટલે શું બા पालक पिता આપણે જો પાલન પોષણ મોટા કર્યા હોય તો આપણી માએ કર્યા છે વિષ્ણુ પણ એમો છે અને ગમે એટલા ગુનાહ કર્યા તો માફ કર્યા હોય મહેશ છે તો માના મોય એ પણ ગુણ છે પા બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ત્રણે ગુણોની દાતાર આ માં તમે આ અહીંયા આવો કે અંબાજી દો કે બહુચરાજી દો સુડેલ માં તો નહીં આયા હોય કોઈ નતા આયા નહીં हो તમે દુનિયામાં છેડે જાઓ માં એટલે શું છે એટલે એક જ વાત કરું સત્યો છું બધા આ માં હોય કે દુનિયાના છેડે જાઓ દર્શન કરવા મા બાપનો આશીર્વાદ જોતા હોય તો હું કહું એટલું કરો તમને મળી જાય બા અને મા બાપના આશીર્વાદ મળશે ને તો મારા સંતોની કૃપા થાશે ને પણ પેલો પાયો મા બાપ છે આપણા ભગવાન કોઈ હોય તો મા બાપ છે મા બાપ ના હોય તો આ દુનિયામાં જ ના હોત આપણી मंदिरे कोई पण मंदिरे जाओ देवस्थाने तमे जे भाव थी कोई गोठमड़ा खाई जाए से जे भाव थी जाओ छो जे माना मंदिर में जे भाव प्रकट करो छो ने ए भाव आपड़ा माँ बाप आगे प्रकट कर्यो छे कोई कर्यो छे ए भाव प्रकट करो ने तो कृपा थई जाए ना आशीर्वाद मळी जाए ने गुलटू खावानी से नहीं खाता एक वक्त भादरवी 11 जलोत्रा रतन भाई भटोल एमना कार्यक्रम तो भजनो ने मारी गाड़ी सर्विस में थी हूँ पाटण थी एसटी में चढ़्यो आ जगत मोने से आ बधा संतो ने बधा मोने से पण तकलीफ जो से हमनु केवू पति ने मोनवानो पण पति नु केवू ये तो हमारे गगन बापो हो क्या मोनो बा पाटण थी एक भाई टीम सड़ियो भादरवी 11 हूँ दलोत्रा जातो तो पाटण थी हूँ राधनपुर अंबाजी थी राधनपुर थी एसटी आती थी और पाटण थी मुए सड़ियो ने भाईए सड़ियो 10 सीटों खाली थी 10 पाटण बाहर निकली पछी हूँ बोल्यो को भाई तू शू खोले से घड़ी पकड़ी ने आगळ जाए घड़ी पाछळ आवे
मुझको जग्या जोती हो ता पड़ी मन के मारे जग्या नहीं जोती कि तान चम आगळ पाछळ केम करे કે અંબાજી હેડતા જવાની બાધા છે પા અને આ સ્ટીમર હેડે શું બનાવટ કરે બા શું બનાવટ કરે છે અણુ અણુમાં ઈશ્વર છે પણ એ અણુ અણુમાં ઈશ્વરને જો ખોળ જરૂર ગોતવો હોય ને તો પેલો આ પરમાણુમાં જ ગોતવો પડશે બા ઓય પડ્યો છે वहीं नहीं जाने ने बाकी अपनी दृष्टि लोग शू जेवी दृष्टि ने जेवी दृष्टि जेवी भावना एक पुलिस क्वार्टर हतुं अने रोड पर काको कायम फूका वेचे पुलिस क्वार्टर हतो ने दोड़ घर रोड पर काको फूका वेचे काका ने एक दार तकलीफ आई ते काका एक फूगो हतो ने एना हेठे कागळ लसीनो बोधीने फूगो उडाड्यो मशू लस्यु के प्रभु मारे 50,000 जोवे छे હવે કાકાના મનમાં કે આવું આકાશ મજા હે એટલે ભગવાન ભાઈ સમાચાર વિશ્વાસ જુઓ આ વિશ્વાસ હાલે નરસિંહના 52 કોમ થયો તો વિશ્વાસી થયા મીરાનું ઝેર પીવરાણું તો વિશ્વાસી પીવરાણું છે મને તોય ભલે ના માનો તોય ઓને ચિઠ્ઠી લખી ભગવાન મારે 50,000 ની જરૂર છે અઠવાડિયામાં પોકાડજી फूगो उठते 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 पुलिस क्वार्टर में गयो 4-5 पुलिस वाला बैठा था फूगो पकड़ी चिट्ठी जोई तो क्या तो पेलो काको वेके नहीं लसी होय बीजा दाड़े तीजा दाड़े 3 दाड़ा क्वार्टर में जायो नी पुलिस वाला पकड़े अन फेदीन जो में एक दाड़ो पोसने शू कर्યું के काका ने जरूर शैतान रखे छे तो આપણે કોમ કરો 5,000 ફાળો કરો અન કાકા ને ટેકો 5,000 ઉઘરાયા કેટલા પોસના ચેલા થયા 25,000 લઈને કાકાને હાલવા ગયા ત્રીજા દાડ કે કાકા આ ફૂગો તમે ઉડાડતા હતા કે હા મારા ભગવાનને ચિઠ્ઠી મોકલતો હતો કે ભગવાને અમને મોકલ્યા ભગવાને અમને મોકલ્યા છે લો આ 25,000 પેલો કે ધન્યવાદ ભગવાન તારું સારું થાજ્યું પણ પેલા હેડી રહ્યા ને બાપુ એટલે એને ફેર ફૂગે ચિઠ્ઠી લખી કે હે ભગવાન पुलिस वाला हरे ना पोकर तो 25 आया बा हम जाए तो बरोबर से पेला ने घरना 25 आल्या से तो पेले शू विचार्યું एम जेनी इंडस्ट्री में जेवा फिट થઈ ગયા જો નેકળવું ઘણું કાઠું છે બાપા જેસલ એ તો પીર થયો છે કેટલું શાન કર્યું છે એની જોન લુંટાઈ જેલી હતી એ એમને પીર નતો બારવટીયો બન્યો એ પૈણવા જતો તો જોન લુંટણીથી પૂછવા મહાપુરુષોને પછાની પ્રતિજ્ઞા લીધી મને મારી ઘરની પૈણ હજુ પહોંચ્યો નતો તેમાં એ બારવટીયો બન્યો તો પા જે નજીક આવે ને જે નજીક આવે ને અવાજથી મતલબ નહીં બા શબ્દ શું એમને એક એના શબ્દોમાં શું ભાર ભર્યો છે એના માં છે ને એ કેટલી પવિત્ર અને આજે હું બાપુને જ કહેતો હતો બાપુ આ ગમ ધંધાવાળું લાગે છે બેનની સંખ્યા મોટી છે ભાઈઓ બધા વગડે જેલા લાગે છે અને જવનરામ બાપુને તો એટલા સુધી મેં કીધું તું ગોમ પ્રગતિવાળું છે મને બાપુ કેવી રીતે હું આવતો હતો ને એટલે ગોમ છે પ્રગતિવાળું છે ને હોશિયાર છે પણ ગોમના માર્ગ હોકડા છે એ કોઈનું ટ્રેક્ટર ટોલું અડી જાય કલટી અડી જાય દીવાલ પાડે જ ના પાડે એટલે બાર બીજા ઠૂંઠા ગાલ્યા છે એટલે પેલું પાડે નહીં એટલે હું તો મોજ બધા સંતો ખબર છે મોજ ને એક મૂર્તિ માં શું છે મૂળ વાત માં ઉપર હતી ધારે તે નર નારીનું એક મતું એનું સ્વર્ગવાસમાં થાય સતું એક કોઈ પણ ભગવાનની કે માતાની મૂર્તિ કોઈ પણ ઘડતો હોય ને શિલ્પી તો એની કેટલી ડાયું હોય હાથની જુદી પગની જુદી કોણની જુદી નાકની જુદી ઓખની બધી ડાયું આવે તો એક માં જેવી છે એક જનની એવી છે કે એક ડાઈમાં આખી મૂર્તિ તૈયાર કરીને આ જગતને આલી છે અને એ માના ઓગણામાં આપણે બેઠા છે એટલે કીધું છે પણ
कमजोर थोड़ी कमजोरी आई છે બા આપણાથી આ ના થાય ધારો તે કરી શકો જનની જણે તો ત્રણ જણ જે ભક્ત દાતા કે ધારો તે કરી શકો પણ મનથી કમજોર કે આપણાથી આ ના થાય બા હું ઘણીવાર મેં સાવ્યાણામાં કીધું તું નોએ કહું પેલા ભક્ત પેલા જ કોના તો જન્મ થયો એનો હું પરીક્ષા નહીં લેતો પણ હરણાકંસના રાક્ષસના અહીંયા ચાણે જન્મ્યો અને ઘણી વાર સાખી બોલે છે ને કે સંત બીજો પલટે નહીં જુગ જાય સમય સમયે અવતરે આખીર સંતના સંત હરણાકંસ એની શક્તિઓને વધારવા માટે કાળી વિદ્યા શીખવા માટે તપ કરવા ગયો હતો આ મામાં શું શક્તિ છે એ કહું છું બા કાળી વિદ્યાને વધારવા માટે મેલી વિદ્યાને વધારવા માટે કારણ કે ભગવાનને નતો માનતો આ બધા જાણો છો પણ જેવો જઈને બેઠો ને એવો વડ ઉપર પોપટ આવ્યો કે નારાયણ બોલ હવે પેલા મેળ પડે બાપુ અહીંયાથી ઊભો થઈ ગયો બીજા જઈને બેઠો પેલો પોપટ ફેર કે નારાયણ બોલ અહીંયાથી ઊભો 108 જગ્યા બદલી દીધો 108 ઘેર આવ્યો કયા તું એની પત્નીનું નામ કયા તું એ પૂછ્યું ચમ પાછા આવ્યા એટલે કે આ પોપટ મને હેરાન કર્યો કે ચમ કે જો જઈને બેહું ને અહીંયા શું કહેતો હતો એટલે કે શું કહેતો હતો ત્યાં હરણાકંસ શું બોલ્યો કે નારાયણ બોલ નારાયણ અભાવ કે કભાવ હકીકત મોને નીચે ના મોને નીચે જે સળે ભયથી ભજ્યો તો મરવાના તોય મારો વાલો પીર થયો અને નરસિંહે ભાવથી ભજ્યો તો તોય મારો વાલો ભયથી ભજ્યો તોય અને ભાવથી ભજ્યો તોય પણ સંતનો સંગ હશે તો અહીંયા તોરલ હાજરીમાં હતી બા 108 વખત બોલ્યો કે મને પોપટ કે નારાયણ બોલ કોઈ કયા તું 108 વખત બોલી બે હમા હમે બોલ્યા અને એ જ વખતે બેનો સંભોગમાં જે બીજ પડ્યું ને એ ભક્ત પહેલા જ પ્રગટ થયો બા ચાણા મોય રટણ થઈ ગયું એમ બાળક ગોદમાં હોય ને જો અભિમન્યુ 100 કોઠા છીચેલો છે શિવાજી ગીતાનો અધ્યાય છે એમ શાસ્ત્રો કે છે હું તો અંગૂઠા સાપશું પા શાસ્ત્રો કે છે એટલે કહું છું કે માતાઓ ધારે ને તો બાળકને ભક્ત દાતા કે સુરવીર બનાવીએ કે પણ આપણું કોમ પહેલો ખોરાક એક માને બાળકને કોઈ તકલીફ થતી ને તો એ માતાઓ માં સતી અનસુયા હોય માં કાળી હોય માં ભવાની હોય આમાં બધી માતાઓ છે બાળકને તકલીફ થતી ને તો માં ખાવું છોડી દીધી મરચું ગળ્યું બાપુ કરતા ને અત્યારે તો બાળકનું થાવ હોય આપણે પાણીપુરી આ વડીલો પાઘડીવાળા જેટલા બેઠા ને આટલી ઉંમરે બેઠા છે આજનું બાળક નહીં બેસી કે ભા કારણ કે એમની ભલે તેલમાં કુલેર ગાધી હોય કે જીમાં ગાધી હોય પણ માં વગડે જાય ને તો છોકરા બાળક માટે કુલેર કરીને બાપુ અને આજની માયો છોકરો કે મમ્મી ભૂખ લાગી લે 5 રૂપિયા કુરકુરી તો વાટકા અને અમે 3.5 ગરમ આવે છોકરું લઈને આવે મમ્મી એ મમ્મી તોડીને 1.5 ગરમ તો મમ્મી થઈ જાય પછી અમારે છોડીને ધાવણ નહીં આવતું ના આવે કુરકુરિયા ઉતરી ગયો માટે કરી કયા કુળમાં કયા પંચ કેટલા જન્મના કોટી જન્મના પુણ્યથી એક પવિત્ર આત્મા મળ્યો છે ખોળિયું મળ્યું છે બા તો જ્યાં પછી જો 4 જણા કોઈ યાદ ના કરે તો આયા તા શું કરવા જ્યાં પછી 4 વર્ષો કેટલા વર્ષો વીતી ગયા ભગવાન રામ ભગવાન કૃષ્ણ નરસિંહ કોણબાઈ ગંગા સતી મીરાબાઈ કેટલા વર્ષો આજે એમને જ ભજન ગવાય છે
तो ज्या पास 4 जण याद ना करे एक ज ઓસરીએ બે દેરણ જેઠાણા રહેતા હતા જેઠના છોકરાની હગું કરવા માટે આયા એટલે દેરણીને જેઠાણીને 5 વર્ષથી અબોલો સાલે એકે બોલે નહીં ભાઈ એકબીજાને ઘેર જાય નહીં અને વાળાને તો કેવું પડી મેલીને વાળો ઓહરીને તમે જોવો છો લીટી દોરી આગી છે જ હાવણી ના થાય તમારે ઓની વાત નહીં આ એ જેઠાણીના છોકરાનું હગું કરવા આવ્યા ને એટલે દેરણી ચાની કેટલી લઈને પાવાય એટલે એની જેઠાણીને એમ થયું ભલે બોલે કે ના બોલે પણ આજ મેમનન તો એમ થાય ને કે બેન રાખશે મેમનન સારું લાગશે એ દેરણી એના જેઠના છોકરાનું હગું કરવા મેમનન ચા પાઈને કીધું ચિયા ગમથી આવો છો કે નવાથી એમ કે હોય કિચનમાં આવ્યા હતા કે તમારા જેઠનો આ છોકરો છે ને મોટાનો કે હોય એનું હગું કરવા લાખ રૂપિયાનો છોકરો છે 2 ફેરા બોલાવતા ફેર બોલે કોઈ દાડો હોમો બોલે ભણાવો તો દોડી દોડીને ટોપો કરે પણ ચાણક ચાણક ભાઈ આવે તો ઓનાથી સાપાવા ના આવ્યો તો પાછું વધો હતો આટલા માટે આ મળ્યું છે ખોળ્યું પ્રભુ આજે જો કેવા કેવા વિરલ છે મહાપુરુષો ટોટાણા સંત સદારો બાપા મોજૂદ દાસ બાપા અગરદાસ બાપા જમનરામ બાપા બધા વડીલ છે બા હમણાં અજમલદાસ બાપુ તમામ સંતો સંત ગણ આચાર્ય દેવો ભેગ ભગવાન દૂર દૂરથી પધારેલા બધા ભક્તો આ બધા મારા બાપાની હાજરી મારા ઘેર ભજન બહુ આવતા મને ભજન નહોતું આવડતું હકીકત કે હું પૂછવા રહ્યા મને ભજન નહોતું આવડતું પણ એક જેમ કોઈ પણ દીકરીના હગું કરો ને પછી એના પતિનો એમ શેડો બંધાઈ ગયો ને પછી એમ થાય કે આજ મારો ભગવાન તો એ ધારે તે કરી શકે બા એમ સદગુરુનો શેડો જડી ગયો ને પછી જો અહીંયા કોઈ ફરફારું હતું કોઈ નાત કે જાત કે વરણ કોઈ નહીં હોય કદાચ સોરાઈને પહેરી જાય ને પોલીસ આવે તો એ ના આવે કે આ તો ભગત છે ભાવમાં સોર ના હોય એ ભૂમિકા છે એટલે તમામ સંતો મહાપુરુષો દરેકનો લાવો લેવાનો છે પણ એક સદારામ બાપુ અને આજે દાસ બાપુ ખાલી 2 લીટી કેવા કેવા વિરલ પુરુષો પડ્યા છે આ બધા કેવા સંતો છે પણ આપણને નાત જાત વરણ કારણ કે સદગુરુ એ નાત જાત વરણ નહીં પદ એ સદગુરુ છે એ સદગુરુનો મહિમા ઓળખીએ પદ બરોબર છે આ કેવા સંતો છે એ અંશા અંશા નેણ રે ઠરે ને નો ભી હસે અને જેના દર્શન ફિરે દુર્લભ આવા એ શાંત ને દુર્લભ આવા એ શાંત ને જેટલું બહુ એટલું કાઢો સંસારવાણી રે અમૃત દેવી
નગરી ના હોય નગાર એવા મહાપુરુષો બેઠા છે અને મને એ ભક્તરા ચંદનજી અને महाराज ने पहला वेलो आयो છું આવો શું કરવા એમને ફરીવાર મન ફેરા નીકળી ગયા તો વધારે નહીં પણ તે લીટી લઈ રહ્યો કારણ કે બધા મહાપુરુષોની પ્રસાદી આપણે લેવાની જેટલું બેસો આજ તમે જેટલું બેસો ને એટલું ઓના હેડ મોજ છે કાલ પછી આ કોઈ મહાપુરુષ કે આ કોઈ હશે આ હુકડું કીધું છે કોઈ આ કાયા એ હુકડું છે આત્મા એ મૂળ છે અમે મહારાજને અહીંયા જ્યાતા ને ચાપોણી કરવા અહીંયા કીધું તું મૂળ વાત ભૂલ્યા છે ને પાયાનો લખો છે તે ભક્તરાજે સુંદર વાત કરી હતી કે આપણું મૂળ સ્વરૂપ કયું અને આવી બેઠાવાની વાત થાય તો કંઈક ખુલાસો થાય નિરોત મહારાજ બોલ્યા નામનગર નવટ ખંડમાં નિરોત નિર્ગુણ નામ સમોવડ કોઈ નહીં જબ તક તીરથ યોગ નામે પાતક સુટિયા નામે નાસે રોગ પણ એ કયું નામ બા એક નાનકડી વાત કરી एक काको एसटीम जाता था ने बीड़ी हगाई कंडक्टर के काका बीड़ी बंद करो के केम के बोर्ड दो एसटीम बोर्ड होय कયું ધૂમ્રપાનની તમારો આમ જોયેલું છે ને ધૂમ્રપાનની સખત મનાઈ કાકે બીડી બંધ કરી અને કંડક્ટરને કે ઊભી રાખ કંડક્ટર કે શું છે કે ઊભી રાખ પેલા મનમાં બીડી ની પીઓ ધોઈ આવતી છે તેમાં પૂરો ખાય कंडक्टर एसटी उभी राजी कंडक्टर ने के नीचे उतर के शू से के एसटी नी पाछळ आय के शू से के हवे बोर्ड वॉच एसटी नी पाछळे बोर्ड तू बीड़ी पीवी तो टेलीफोन ज पीवा मोय बोर्ड शू हतु धूम्रपान नी अन बार शू हतु बीड़ी पीवी तो कंडक्टर ने चक्कर आया क्या काका ने पोक उभा पण ए संतोना संगમાં બેઠેલો હશે એટલે એને કીધું બાપા તમારી વાત સાચી છે આ બોર્ડમાં લખ્યું છે બીડી પીવી તો ટેલિફોન પીવી અને મોય લખ્યું છે કે ધૂમ્રપાન નહીં એમાં બહાર દેખાય ને બોર છે બા આ બારે દેખાય બતાય અંદર હકીકત છે બા અને એ વાત આ લોકો એટલે આ દેખાય હુપડું છે आ काट से उन्हें हुपड़ू कीधु से जे आवे नहीं जाए नहीं ये घना संतो कायम सत्संग तमीज खबर ज छे तमने ये तमीज अने नहीं ओळखो तो काल पछतावो थाशे कोई पण गुजरी जाए ने उमर लायो होय मोटियार होय तो बई कूटे छे ने ई तमार मन में शुं एम केसे करे रे मरी एम केसे हारू थी जो ले ले आयो तो वहीं ए आशावशो नानु सुपड़ो भयो 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 हरे रे मोया गायो मो ए डोशी मानो उपड़ो लई या सुर मारा मारा कुंपटेलो रे पिटा ना जमादार मंगल जाय ये श्रीमान हुपड़ू के
હરિગુરુ સંતની સદારામ બાપાની